ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ مال دولت کمانا شروع کر دے، اور مال دولت کی جب ریل بیل ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ مال میرا، یہ جائیداد میری، یہ کاروبار میرا، یہ تجارت میری۔ جب بندہ اس سوچ میں رہتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ میرے بندے کس گمان میں ہے، آسمان اور زمین میں جو بھی کچھ ہے نا وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، تو سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت نے اس کے اس گمان کو غلط بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کما لے، ان تمام معاملات کے بعد بھی جو بھی کچھ ہے زمین و آسمان کے درمیان وہ سب کا سب میرا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اور حکمت کو سمجھیے اس بات کو کہ باوجود اس کے کہ تمام چیزوں کی ملکیت اپنی طرف کر لی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آگے چل کر فرمایا اے ایمان والوں چیزوں، جو کچھ تم نے کمایا اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ یعنی باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت اپنی طرف تمام چیزوں کو منسوب کرتے ہیں کہ ہر چیز میری ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کو بدگمان نہیں کیا، مایوس نہیں کیا، بلکہ تمام چیزیں اس کو لوٹا دی، اور صرف ایک حکم فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں سے جو کچھ تمہیں عطا کیا گا اس میں سے چھوٹی سی مقدار بس میرے راستے میں خرچ کر دو۔ اب وہ میرا راستہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آتی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، آگے۔ تو یہ جو فرمایا نا اللہ رب العزت نے کہ تمام مال و دولت میں سے تھوڑی سی مقدار میرے راستے میں خرچ کرو، تو اس تھوڑی سی مقدار کو جو کہا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ اور اس زکوٰۃ کی جو تعریف کی گئی، جو اس کے معنی بتائے گئے، یہ بعض لوگوں کے ذہن اور گمان میں یہ آتا ہے کہ اپنا مال میں سے جب انسان کماتا ہے، میں نے بتایا نا سب کچھ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور جب تجوریاں بھری پڑی ہوں پیسوں سے تو اس کو خرچ کرتے ہوئے اس پر بوجھ لگتا ہے اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے بھی کہہ دیا کہ بندے اگر تو اس کو دیتا ہے نا میرے راستے پہ، اس نے کم نہیں ہونا، اس نے بڑھنا ہے۔ اس زکوٰۃ کے معنی ہی یعنی الفاظ کا انتخاب ہی وہ کیا گیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پیسوں کو جب تم ادا کرو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، اور صرف مال بڑھے گا نہیں بلکہ اللہ نے کیا فرما دیا آگے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ کہ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ جو تم مال دے رہے ہو نا، اس مال کے جانے سے یہ جو تھوڑا بہت مال تمہارے تجوریوں سے نکلے گا، اس کے جانے سے تمہارا باقی سارا کا سارا مال پاک کر دیا۔ مال کے اندر بھی شر ہوتا ہے، مال کے اندر بھی خباثت ہوتی ہے، خبیث مال ہوتا ہے، شر ہوتا ہے، تو پروردگار فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا پیسہ نکال دینے سے وہ مال پاک بھی ہو جائے گا، پاکی ماندہ، اور اس میں برکتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو یہ تو تھی اس کی لغوی تعریف۔ اصطلاحی تعریف یہاں پر یہ عرض کی گئی ہے کہ آپ کے مال میں سے جو آپ پیسہ دے رہے ہو نا اللہ کے راستے میں، وہ فقیروں کو دے رہے ہو، محتاجوں کو دے رہے ہو، انہیں مالک بنا کر دیتے ہو، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ یہاں پر سمجھ لیجیے اس کی فرضیت سے متعلق، تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے، کیونکہ ہمارے ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دراصل کچھ بھی نہیں بلکہ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے اس کو۔ قرآن کریم میں اس کا 30 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، جس میں 27 مرتبہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیں کسی چیز کی اہمیت کا پتہ کرنا ہونا تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جب ہماری بچیوں کا رشتہ آتا ہے نا تو ہم سب سے پہلے اس لڑکی کی صحبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی بیٹھک اچھی ہوگی تو مطلب وہ لڑکا اچھی طبیعت کا مالک ہوگا، اگر اس کی صحبت برے لوگوں میں ہوگی تو وہ لڑکا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی اصول بھی ہے کہ ہم ساتھ بیٹھنے والوں کو، ساتھ رہنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ویسے ہی اس زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن کریم میں 27 مرتبہ نماز کے ساتھ آیا۔
اور نماز کی اہمیت سے متعلق آپ حضرات واقف ہیں، موقع اس کا نہیں ہے اس تفصیل کا، آپ حضرات واقف ہیں کہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلا یا سب سے ضروری سوال اس سے پوچھا جائے گا وہ نماز سے متعلق، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی نماز پوری اس کے باقی اعمال پورے، جس کی نماز نامکمل اس کا اعمال نامہ بھی برباد ہوا۔ تو نماز کے ساتھ 27 مرتبہ اس کا تذکرہ کر کے اس کی اہمیت کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے اس کام کو۔ آگے چلو، ایک حدیث سے ایک اور حدیث سمجھیے، یہ تو تھی فرضی سے متعلق قرآن کریم میں 27 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا، نماز کے ساتھ باقی 3 مرتبہ علیحدہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں جو اس کی گواہی آتی ہے، اس حدیث کو دیکھیے سمجھیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد ستون، اس گھر پر بیٹھے ہیں، جب گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے پلرز میں نے کس جگہ پر کیسے کھڑے کرنے ہیں، اگر پلرز مضبوط ہوئے عمارت بہترین ہوگی، پلرز کمزور ہوئے، ٹیڑھے ہوئے، کمزور ہوئے، عمارت پوری کی پوری ڈھہ جائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی گئی، جس میں تیسرا نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا، جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہوگا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک پلر، اس کمرے میں 4 ستون، 4 پلرز میں سے ایک کمزور پڑ گیا، عمارت گرنے کا خطرہ۔ ایمان، اسلام کے 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک کمزور ہوا، آپ کا اسلام ڈھہ سکتا ہے، گر سکتا ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ تو ہمیں پتا چلا اس مختصر سی تفصیل سے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ کیسے پتا چلا؟ پہلا قرآن کریم سے پتا چلتا ہے، دوسرا احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے، تیسرا امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ اب دیکھیں جب ہم نے یہ بات سمجھ لی نا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، تو اب یہ سمجھیے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو زکوٰۃ کو مانتا ہے ادا نہیں کرتا، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ وہ اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی 30 آیات مبارکہ کا انکار کرتا ہے، نہ جانے کتنی احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے۔ تو اور جو شخص ایک لفظ قرآن کریم کا انکار کر دے، اس کی جگہ اسلام میں باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آگے چلیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت محتاط ہو کر آپ سوشل میڈیا پر رہا کریں۔ جس کو سنتے ہیں بہت محتاط ہو کر سنیں، ایسا تو نہیں کہ وہ ایک دیندار کے بھیس میں ایمان کا لٹیرا تو نہیں آ گیا جو بالکل سلو پوائزن دیتے ہوئے آپ کو اسلام سے باہر کرتے ہیں۔ پیچھے اب چونکہ انسان تھوڑا سا لالچی ہے، جب اس کو کسی کام کا کہا جائے نا تو وہ اس کے فوائد و ثمرات دیکھتا ہے، فضائل دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے بڑے کوئی بولے نا فلاں کام کر لو تو ہم سب سے پہلے پوچھتے اس میں نفع کتنا ہوگا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی حکم مل جائے تو ہمیں اس پر اول تو نفع دیکھنا نہیں ہوتا، جس نے پیدا کیا اس کا حکم ہمارے لیے ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر بھی پروردگار نے ہمیں فضائل بتا دیے تاکہ ہمارا جوش بڑھے اور ہم اس کام کی طرف راغب ہو جائیں۔ نہ جانے کتنے فوائد احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں آتے ہیں کہ صرف فوائد گنوانا شروع کریں، یقین کریں 6 سے 7 گھنٹے کی نشست ناکافی ہوگی صرف فوائد گنوانے پر۔ کچھ حدیثیں، کچھ آیت مبارکہ ایک ایک لائن میں یہاں پر لکھی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا جلدی میں ہم دیکھتے ہیں تاکہ ایک جذبہ بنتا رہے۔ دیکھیں پہلی جو اس میں سورہ بقرہ کی روایت لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے اس کا تذکرہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ سود، انسان جب سود کے کام میں پڑتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو بظاہر ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہمیں مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن شریعت کا فیصلہ یہ الٹ ہے۔ سود جب آپ بندہ کام کرتا ہے، پیسہ آتا ہے، پیچھے برکتیں ختم ہوتی ہیں، اور وہ جو سود کی رقم آتی ہے وہ اصل کو بھی، یعنی کہ آپ کی جو اوریجنل رقم ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، تھوڑی سی رقم آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیسہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہی تھوڑا سا پیسہ پیچھے سے بہت ساری برکتیں واپس لے کر آتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ کی ہر نیکی کو ملٹیپلائی بائی 700 کر دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کو آپ صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ چلیں آگے چلیں۔
आगे चलें, आगे चलें। ज़कात से माल की हिफाजत होती है, तो स्पेशली ऐसा लगता है कराची वालों के लिए हदीस मुबारक है। बहकी शरीफ की रिवायत है ये, कि हमारे यहाँ तो आपको पता है स्ट्रेचिंग के मामला है। इसमें आखिर में किस्सा जरूर सुनाऊंगा मैं आपको, वक्त रहा तो ज़कात से माल की हिफाजत होती है और ज़कात से माल का शर खत्म होता है। बाज लोग हमसे शिकायत करते हैं, एक तो ऊपर वाला मसला है, लोग कहते हैं कि भाई स्नैचिंग हो गया, फला माल छिन गया। दूसरा ये जो 6 नंबर रिवायत यहाँ पर पेश की गई ना, तो लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हमारे पास माल और दौलत की फरावानी है, कमी किसी तरह की भी नहीं है। इतना पैसा है कि अगर हम चूल्हे पर देगची रखे नीचे बजाय आग के उस पैसे को जलाकर खाना पकाए ना, तो जिंदगी हमारी पूरी खत्म हो जाएगी, हमारा पैसा खत्म होगा, इतनी माल और दौलत हमारे पास है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुसीबत घर पे मौजूद होती है। कभी कोई बच्चा बीमार तो कभी कोई बड़ा बीमार, तो कभी कोई परेशानी तो कभी कोई परेशानी। ये माल का शर होता है जिसकी वजह से मसाइल। माल का ज्यादा होना ये कामयाबी की दलील नहीं है, उस माल में बरकत होना असल बात है। तो माल का जो शर होता है जिसकी वजह से मसाइल आते हैं, अगर उसको खत्म करना है तो उसके लिए भी हदीस मुबारक आ गई कि ज़कात की अदायगी करें। और बंदा जब दुनिया से जाता है, अभी तो फिक्र नहीं होती ना, जब 60-65 साल की उम्र होती है ना, फिक्र शुरू हो जाती है कि उम्र गुजार चुका और कब्र में भी जाना है। तो जो बंदा कब्र में जाने की फिक्र करता है, उसको सबसे पहले फिक्र यही होती है कि अंधेरी कोठरी है, छोटा सा डरबा है, उसमें अकेले रहना है। तो कब्र में ये अजाब से भी ज़कात बचाती है। जी चलो आगे। तो जहां फजाइल बंदे को राग़िब करते हैं, उसके जज्बात को उभारते हैं उस काम के करने की तरफ, वहीं पर इंसान को जब वईदें सुनाई जाती हैं तो घबरा कर भी वो काम करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक आप जैसे लोग होते हैं, जब इनको फजाइल सुनाया जाए ना तो उनका जोश बढ़ता है, वो काम करते हैं। एक मेरी तरह के लोग होते हैं जिनको फजाइल से फर्क नहीं पड़ता है जब तक उनको डराया ना जाए। तो कुछ वईदें भी हमें पता होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। आगे 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 चलो। जिस दिन इस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर इससे इन लोगों की पेशानियों, उनकी करवटों, उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वो खजाना है जो तुम अपने लिए जमा करके रखते थे, अब चखो इस खजाने का मजा। तो जो लोग ज़कात को अदा नहीं करते, आगे चलो, उनके लिए सख्त तरीन वईद कुरान करीम में मौजूद है, अहादीस मुबारक में मौजूद है। बहुत सारी छोटी छोटी हदीस मुबारक यहाँ पर भी मैंने जमा कर दी है। वक्त नहीं है, वैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन वर्कशॉप थोड़ी सी देर से शुरू हुई है। आगे चले, पीछे आओ, एक स्लाइड पीछे आओ। देखिए आखिरी हदीस यहाँ पर सूरह मुनाफिकीन की रिवायत है, जिसको बुखारी शरीफ में भी तस्करा किया गया कि मरते वक्त ऐसा शख्स ज़कात अदा करने की तमन्ना करेगा, यानी जब आंखें बंद होना शुरू होंगी ना, तब उसकी आंखें खुलेंगी, वो चीजें नजर आना शुरू होंगी। उस वक्त बंदे को हसरत होगी कि काश जो माल मैंने जमा करके रखा था उसको मैं ज़कात की सूरत अदा करता, लेकिन अब तो कोई मामला बनने वाला उसका नहीं है। जी हाँ। जी चलो आगे। अच्छा, 7 नंबर देखें। ऐसे शख्स से कयामत के दिन सख्ती से आजाब लिया जाएगा, और आपने रिवायत सुनी होगी कि बंदा जन्नत में जाएगा फकत अल्लाह के फजल से। जिस शख्स से सवाल की इब्तिदा हो गई, समझो उसका सत्यानाश हुआ। जहां सवाल हुआ ना कि ये क्यों, हमारे पास जवाब उसका नहीं होगा। और यहाँ तो ये लिखा जा रहा है, मजमू ज़वाइद की रिवायत है कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता, फकत सवाल नहीं होगा, सख्ती से सवाल होगा उससे। और हम उस माल को जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। और आखिरी बात देखें, अभी तो बारिशें हो गई हमारे यहाँ पर, और ना जाने कितनी नमाजें पढ़ी गई, कितनी दुआएं पढ़ी गई। क्या फरमाया कि जो कौम ज़कात को रोकती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर कहत साली में मुब्तला कर देते हैं। अब इस बारिश को फकत ये ना समझे कि कहत साली खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कहत साली से मुराद फकत ये नहीं है कि आपके पीछे फसलें भरपूर आ रही हैं, बागात भरपूर है, नहीं। कहत साली से मुराद ये भी है कि आपके कारोबार का सत्यानाश हुआ। आप देखें ना पिछले कई सालों से जिस शख्स को, अभी आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो ये मुझे बोलेंगे कि कारोबार में मजा नहीं था, वो जो थी ना कमाई है वो सारी खत्म हो चुकी है, अब बस चल चलाओ सा, बस गुजारा कर रहे हैं। ये भी कहत साली है, ये भी कहत साली है। और ये मिन बजिल कौम, मिन हैसियत कौम, हम इसमें मुब्तला सब के सब है।
سب کے سب مبتلا ہیں. تو ہمیں بحیثیت قوم اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا وبال یہ مختلف صورتوں میں جو آتا ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے آتا ہے، اس بات کی طرف فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اس بات کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سمجھ لیجیے اس کو دوبارہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں، اور شیطان بھی ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے، زکات نہ دو. اور یہ کس کو راغب کرتا ہے؟ یہ غریب آدمی کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو زکات نہ دیتا ہو. زکات نہ دینے کی جو شکایت ملتی ہے نا، ہمیں ہمیشہ اس بندے سے ملتی ہے جو کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہوتا ہے. غریب آدمی بیچارہ 2 4 5 لاکھ روپے کا مالک ہوتا ہے، اس میں سے چند ہزار زکات دیتا خوش ہوتا ہے. جو کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے نا، وہی پریشان ہوتا ہے کہ اب لاکھوں روپے زکات دینی ہے، میں اتنے پیسے میں دے دوں. تو اللہ کے بندے، جس پروردگار نے تجھے کروڑوں روپے دیا ہے، اس میں سے 97% کہتے ہیں پروردگار تو خود رکھ، صرف 2.5% ادا کر لے. ہمیں اس 2.5% ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں یہ دوں گا تو میرا مال کم ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے بندے گھبرا نہیں، یہ 2.5% جائے گا، امید ہے 250% بھی نہیں. میں تو عموماً 250 کہتا ہوں، پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ 700 گنا بڑھ کر یہ واپس آتا ہے. تو دینے میں گھبرائے نہیں، دل چھوٹا نہ کریں، اللہ رب العزت آپ کے مال کو بڑھاتا ہے. تو یہ کچھ فضائل تھے، کچھ مسائل تھے، کچھ وعیدیں تھی، اور فرض سے متعلق بات چلی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے. 2 سوال ہے نا. تو ان افراد کو 3 طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا وہ طبقہ پیسے والا جو زکوٰۃ دینے والا ہے، جس پر کچھ شرائط کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. دوسرا وہ طبقہ جو زکوٰۃ لیتا ہے، جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. اور تیسرا وہ طبقہ جو نہ زکوٰۃ اس کو دینا فرض ہے، نہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایک طبقہ دینے والا، ایک طبقہ لینے والا، تیسرا طبقہ نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. جی، اب ان تینوں قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے، اسکیل کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ان 2 چیزوں کو جاننا ضروری ہے. پہلی وہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا مال ہے جو آپ کے پاس موجود ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس مال کو، ان چیزوں کو جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بنتے ہیں، آپ اس قابل بنتے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو اموال زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور دوسرا وہ کہ وہ چیزیں، وہ مال کتنی مقدار میں ہو جس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو نصاب زکوٰۃ ہے. آسا پیچھے آؤ. تو آسان الفاظ میں اموال زکوٰۃ کہ آپ کے پاس وہ مال ہو، اور دوسرا جس کو نصاب کہا جاتا ہے کہ وہ کتنی مقدار میں ہو. تو ان 2 چیزوں کا سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. چلو، تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اب کن پر فرض ہے. چلو، تو جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ اس باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے. یہ نا اس کو فکر کرنی ہوگی کہ ہاں اب علماء سے مسئلہ پوچھے کہ میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں. پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو. دوسرا عاقل اور بالغ ہو، لہذا پاگل شخص اور چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے بھلے کروڑ پتی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. تیسرا آزاد، آج کل سارے آزاد ہیں. آگے آؤ. تو آج کل سارے آزاد ہیں. اور چوتھا یہ کہ نصاب کے برابر مال رکھتا ہو. تو جس میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں، 4 شرائط موجود ہوں، اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. نصاب کے برابر مال جو چوتھی شرط، اس کی تفصیل آگے کرتے ہیں، باقی 3 چیزوں کو سمجھ چکے ہوں. تو میں نے جو پیچھے کہا نا اموال زکوٰۃ، کہ جس اموال زکوٰۃ کی موجودگی میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ اموال زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ اموال زکوٰۃ یہ 4 چیزیں. باغات اور کاشت، یہاں ایسے کوئی لوگ نہیں ہے. مویشی پالنے والے بھی یہاں پر کوئی نہیں ہے. ہم میں جو طبقہ ہے نا وہ یہ آخری 2 3 اور 4 نمبر، یعنی ہم لوگوں کے پاس یا تو سونا ہوگا، چاندی ہوگی، یا کیش ہوگا، یا سامان تجارت ہوگا. پہلی 2 چیزوں کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں جس کے پاس بھی ہوں گی تو اب اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں علماء سے رابطہ کروں کہ یہ میرے پاس کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اب مجھے سمجھائے کہ زکوٰۃ میں دینے والا ہوں یا زکوٰۃ لینے والا ہوں. اچھا جی، پیچھے آؤ. چوتھی جو ہماری بات، بلکہ رک جاؤ، مال تجارت جو بتایا نا چوتھی، تو مال تجارت سے مراد کیا ہے؟ مال تجارت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو خریدتے وقت
یعنی جب آپ نے خریدا ہو اس کو آگے بیچ کر نفع کمانے کی نیت کی ہو اور وہ نیت ابھی بھی برقرار ہو. پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا, بیچنے کے لیے خریدتا ہوں تاکہ مجھے کچھ نفع حاصل ہو, اور ابھی بھی آپ کی وہ نیت برقرار ہو, اس کو کہا جاتا ہے مال تجارت. یہ ٹیبل خریدتا ہوں, 2 لے کر آیا ہوں اس نیت سے کہ ایک کو گھر پہ استعمال کروں گا اور ایک کو میں بیچ کر نفع کماؤں گا, تو ایک مال تجارت میں شامل ہوگا, دوسرا مال تجارت میں شامل نہیں ہوگا, بلکہ وہ ضروری سامان میں شمار اس کا ہوگا. چلو آگے چلیں, اگلی سلائڈ پر. اچھا جی, لہٰذا جو فیکٹریز اور ملز وغیرہ کے شیئرز آپ خریدتے ہیں ان پر زکات فرض ہوگی. مشینری, جو آپ کی فیکٹری میں جتنی بھی مشینری ہے, فرنیچر ہے اور استعمال کی چیزیں, ان پر زکات فرض نہیں ہوتی. تو اب جب ہمیں پتا چل گیا کہ زکات کن چیزوں پر واجب ہے, کن چیزوں پر ہے؟ مویشی پر, باغات پر, اور سونا چاندی کیش پر, اور مال تجارت پر. جب ہمیں پتا چل گیا کہ ان چیزوں پر زکات واجب ہے, تو اب اگلا سوال یہ کہ وہ کیا شرائط ہوں گی کہ ان چیزوں کے بعد ہم پر زکات واجب ہوگی. تو سب سے پہلی بات کہ وہ مال کسی متعین شخص کی ملکیت اور قبضے میں ہو. یعنی جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا, میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, تو 10 لاکھ واقعتاً آپ کے ہوں اور آپ کے قبضے میں ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے تو 10 لاکھ روپے میرے ہیں لیکن کوئی پرچی لے کر آپ سے لے کر جا چکا, ہاں وہاں سے آنے ہیں, جو آنے والے کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے, تو آپ کی ملکیت میں ہو, اس مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہو. مال میں بڑھنے کی صلاحیت مال نامی, بڑھنے والا. وہ مال نامی کیا ہوتا ہے؟ کیش ہوتا ہے. مال نامی سونا ہوتا ہے, بڑھنے والا مال چاندی ہوتا ہے, بڑھنے والے مال مویشی ہوتے ہیں. یہ سارے مال بڑھنے والے ہیں. یہ جو چیز ہے نا, یہ بڑھنے والے مال نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کو مال نامی کہا جاتا ہے. یہ دوسری شرط اس کے اندر ہے. تیسرا, وہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو, اور چوتھا اس مال پر سال گزر جائے. ان دونوں کی تفصیل ہم اگلی سلائیڈ میں کرتے ہیں. تو یہ 4 شرائط موجود ہونی چاہیے. پہلی 2 بتا چکا ہوں. تیسری سمجھیے کہ وہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو, تو کیا مراد ہے؟ بنیادی ضروریات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ کا یہ گھر ہے, یہ کارپیٹ ہے, یہ رہائش کی چیزیں ہیں, یہ کپڑے سردی گرمی کے اعتبار سے, گاڑی ہے, رہنے کا گھر ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ساری آپ کی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتی ہے. بھلے گاڑی آپ کے پاس 2 ہوں, دونوں استعمال میں, دونوں ضروریات ہیں, ان پر زکات آپ پر نہیں ہوگی. یہ بنیادی ضروریات ہے. تو یہ بنیادی ضرورت کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے, جس کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے, اس پر زکات واجب نہیں ہو. آگے چلو. لہٰذا آج کل تو ریڈیو ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں ہوتا ہے, آج کل وی سی ڈیز ہوتی ہیں اور ایل ای ڈی وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ انسانی ضروریات میں, بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہوتی. لہٰذا اگر کوئی بولے کہ میں تو روزانہ ٹی وی دیکھتا ہوں, روزانہ ایل ای ڈی دیکھتا ہوں, تو یہ میری بنیادی ضرورت نہیں, یہ بنیادی ضرورت نہیں, یہ خرافات میں شامل ہے. تو جب زکات کا حساب بنائیں گے تو اس کی قیمت بھی آپ اس میں لگائیں گے. اول تو اس کو توڑ کر پھینک دینا چاہیے, لیکن بہرحال اگر ہے تو اس کو زکات میں لگائیں نصاب میں. آؤ چلو آگے. چوتھی بات کہ سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جب پہلی بار کسی ملکیت کا مالک ہوتا ہے, آپ کے پاس پیسہ آ گیا, اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ پر زکات لازم ہو گئی, زکات واجب ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کون سی ہے. مثال کے طور پر آج اسلامی تاریخ 20 شعبان ہے. یہ 20 شعبان آج میں صاحب نصاب بنا ہوں. اب یہ جو اتنا بھی میرا مال ہے, اگلے سال 19 شعبان یہ میرا سال پورا ہوگا, یہ میری تاریخ چلے گی صاحب نصاب ہونے کی. بعض لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ رمضان میں ہی زکات ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی زکات کی تاریخ وہ ہے جب آپ صاحب نصاب ہوئے ہو. تو جب آپ صاحب نصاب ہوئے اسی کا اعتبار ہوگا, اور اسی وقت تک کی جو رقم ہے اس کے بعد آپ زکات کی ادائیگی کریں گے. تو اس تاریخ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ موجود ہے نا, ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ آج 20 شعبان ہے, 19 شعبان آپ کو سال پورا ہو چکا ہے. اس 19 شعبان میں آپ کے پاس 20 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے. یہ اس 20 لاکھ روپے پر آپ کو زکات دینی ہے. لیکن اگر آپ یہ بولو کہ 10 دن پہلے یعنی 10 شعبان تک میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑا ہوا تھا, 15 شعبان کو 5 لاکھ روپے اور آگے 15 لاکھ روپے ہو گئے, پھر 2 دن پہلے باقی 5 لاکھ آ گئے, میرے پاس 20 لاکھ آ گئے, تو میں زکات تو اس 10 لاکھ پر دوں گا کیونکہ اس پر سال گزرا. نہیں, ایسا نہیں ہے.
जब एक मरतबा आप साहिब निसाब हो गए, अब ये जो साल पूरा गुजरेगा, इस साल के दरमियान जो पैसा आएगा जाएगा उसका एतबार नहीं है। एंड ऑफ द ईयर, आखिरी दिन देखा जाएगा कि आज आपके पास क्या मौजूद है, उस सब के ऊपर ज़कात है। जी बता चुका हूं आगे, चलो। अच्छा जी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले कि गरीब लोग, उनको जब जक़ात अदा करते हो आपके जिम्मे, जो अमीर तबका है आपके जिम्मे परवरदिगार ने एक मखसूस निसाब मिकदार, एक मखसूस पैसों की मिकदार लाजिम की है जो गरीबों को दोगे। तो जिस पैसे की वजह से, जिस मिल्कियत की वजह से आप पर ये तय होता है कि आपने गरीब को पैसे देते हैं, उस मिल्कियत को कहा जाता है निसाब। ठीक है, ये लोग पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। अब वो निसाब क्या है, हमने पहले चीजें पढ़ ली ना कि किसी जिस माल की वजह से और जिन चीजों की वजह से ज़कात फर्ज होती है, तो इसमें ये समझते हैं कि वो माल या वो चीजें कितनी होंगी तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। तो अगर आपके पास सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है, तो 7.5 तोला यानी तकरीबन 87.47 ग्राम सोना सिर्फ हो तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। या आपके पास चांदी हो तो 52.5 तोला चांदी पर आप पर ज़कात वाजिब हो जाती है, फर्ज हो जाती है। और नकदी और सामान्य तिजारत का जो मामला है, इसका अपना कोई निसाब नहीं है, बल्कि आपके पास कैश और माल तिजारत जब बढ़ जाए, इतना बढ़े कि उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी के बकदर हो जाए, आप पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। लिहाजा कोई इस खुशफहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि मेरे पास जो मालो दौलत पड़ा हुआ है वो 7.5 तोला के बकदर उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि आजकल तो सोना बहुत महंगा है, तकरीबन 2.25 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। तो 7.5 तोला ना जाने कहां पर पहुंचेगा। तो इतनी रकम तो मेरे पास है नहीं, तो मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सोना चांदी माल तिजारत कैश ये सारी चीजें कुछ कुछ पड़ी हुई हैं, तो आपका निसाब बनेगा चांदी के एतबार से, यानी 52.5 तोला चांदी जो आजकल के एतबार से तकरीबन 1,35,000 से 36,000 रुपए वैल्यू बनती है। 2,600 रुपए का तकरीबन तोला पड़ रहा है आजकल। तो वेल बंदा अपना हिसाब बना ले कि मेरे पास 1,36,000 के बकदर रकम ये चीजें मौजूद है, तो वो ज़कात अदा करने की फिक्र करे। तो इस मुआशरे में दो तबके, एक मालदार तबका जिस पर ज़कात फर्ज है, मैंने शुरू में इस पर तस्करा किया था आपसे। दूसरा वो तबका जिसके लिए ज़कात लेना जायज है। कैसे पता चलेगा इन दो तबकों के मुताबिक कि कौन देने वाला और कौन लेने वाला। तो पहली किस्म जो है ज़कात देने वाले की, चार्ट की सूरत में बता रहा हूं, आपको इंशाल्लाह चार्ट आपको मिल भी जाएगा। ये पहली सूरत ये आपने देखना ये कि इस चार्ट में आप कहां पर फिट होते हो। बहुत आसान करके इसको बता रहा हूं। अगर आपके पास सिर्फ सोना है, पीछा हो, अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला। अगर सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोला। और अगर आपके पास सोना और चांदी दोनों है तो भी चांदी का निसाब 52.5 तोला। इनमें से कोई तीन चीजें या चारों चीजें, कौन सी चारों चीजें, सोना चांदी नकदी। आज थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे साथी बाहर बैठे, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ी तकलीफ उठा लें, कोई बात नहीं, साथी आराम से बैठ जाएंगे। तो अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना होगा, आप पर ज़कात वाजिब होगी। अगर सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोला चांदी, तो आप पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। और अगर सोना चांदी सिर्फ नहीं है बल्कि बाकी दो चीजें भी इसके साथ शामिल हो जाती है, तो आप देखेंगे कि इन तमाम चीजों को मिला जुला कर आपके पास जो माल बनता है उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बनती है। तो आपका शुमार पहले तबके में यानी कि ज़कात देने वालों पर आपका अदा होता है। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा हाथ ऊपर रखा, देने वालों में रखा। आगे चलें। दूसरा तबका हमारा मुतवस्सित तबका, सफेद पोश तबका। आजकल बहुत बुरे हालात है, आप लोगों से गुजारिश है ज़कात देते हुए इस तबके का बहुत ख्याल रखा। ज़कात इन पर नहीं लगती है, ज़कात नहीं लगती है, लेकिन आपने बाकी जो आपके सदकात नाफिला वगैरह उनसे इनका ख्याल करना है।
یہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو زکات دیتا بھی نہیں ہے لیکن لے بھی نہیں سکتا. کیسے جناب؟ ایسا طبقہ جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولہ کے بقدر وہ نہیں پہنچتے اس کے ویلیو، چاندی ملا دی جائے، نقدی ملا دی جائے، مال تجارت ملا دی جائے، چاروں چیزیں ملا دی پھر بھی اس کی ویلیو، اب چونکہ جب سونے کے ساتھ باقی چیزیں ملیں گی تو نصاب تبدیل ہو کر چاندی پر آ جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ویلیو نہیں بنتی. اب جو اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا وہ کیا سامان ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے کچن کے اندر بہت سارے برتن رکھے ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، کچھ برتن ایسے جو شو پیس کے طور پر رکھے تو جو پورا پورا سال استعمال نہیں ہوتے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. ایسی چیزیں جو گھر میں رکھی ہے جو پورا پورا سال استعمال نہیں ہوتی، اس کی ملکیت کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں. اب اس کو شامل کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ ہو گیا تو یہ دوسرے طبقے میں شمار ہوگا. چونکہ زکات لے نہیں سکتا، کیوں نہیں لے سکتا؟ 52.5 تولہ چاندی کراس کر چکا ہے. دینے والوں میں شمار اس لیے نہیں ہوگا کہ دینے والے کون تھے؟ جن کے پاس یہ ابتدائی 4 چیزوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بننی تھی وہ بھی نہیں بنتی اس کی. تو یہ درمیانی متوسط طبقہ سفید پوش بنتا ہے جو نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا باقی کے صدقات نافلہ سے اور دوسری آپ کے پاس جو رقم ہوتی اس سے ان کا خیال کریں. بہت زیادہ دیکھیں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور گھٹ کر مرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں. تیسرا طبقہ، ایک طبقہ وہ جو دینے والا تھا، ایک وہ جو نہ دے سکتا نہ لے سکتا، تیسرا وہ جو زکات لے سکتا. آج کل یہ بھی بڑے مسائل ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لینے والے کون ہیں. تو دیکھیں وہ طبقہ کون سا ہے؟ صرف سونا، صرف چاندی، یا سونا چاندی، یا سونا چاندی نقدی مال تجارت ضرورت سے ایسا تمام چیزوں کو ملا دو پھر بھی ان کے پاس پیسہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہیں بنتا، یعنی 1,36,000 روپے کی رقم ان کے پاس نہیں بنتی ہے. یہ شخص زکات لے سکتا ہے. اب یہ نہیں کہیں گے اس کے تجربے میں 1,00,000 روپے پڑا ہوا ہے. 1,36,000 روپے کی رقم تمام چیزوں پہ ملا کر ویلیو نہیں بنتی ہے، وہ شخص زکات لے سکتا ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے. تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی زکات لینے والا کون اور دینے والا کون. اب اس کے بعد پیچھے ہوگی، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ زکات دینی کتنی ہے. تو بہت آسان سا معاملہ ہے، بچپن سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی رقم میں سے 2.5% یا 40واں حصہ آپ نے زکات دینی ہے. چلو جی، یہ سوال بھی اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے، مال حرام، کسی سے چوری کیا ہوا مال ہے، غصب شدہ مال ہے، حرام نوکری سے کمایا ہوا، سودی بینکوں سے کمایا ہوا، انشورنس کا پیسہ ہے. پھر مسئلہ پوچھنے آتا ہے کہ ہم زکات کس کو دیں، کہاں دیں؟ زکات ادا نہیں ہوتی آپ کی. حرام پیسوں سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے. زکات ادا کرو گے گنہگار ہوگے، زکات نہیں ہوگی. اس پیسوں کی آپ یہ فکر کریں کہ اس مال کو، اس شر کو، اس خبیث رقم کو اپنے سے کیسے میں دور کروں. ساری رقم، اب یہ 2.5% والا معاملہ نہیں ہے، یہ 100% والا معاملہ ہے. یہ 100% رقم میرے پاس جو ہے یہ ناپاک مال ہے، اس کو اپنے سے کیسے دور کروں، اس کی فکر کرنی ہے آپ کو. اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. اب جن کو ہم نے دینا ہے وہ مصارف کون سے، تفصیل تو میں نے پیچھے بتا دیا. تو قرآن کریم کی آیت یہاں پر موجود ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب. 8 مصارف بتایا پروردگار نے. کون ہے 8 مصارف؟ فقیروں کو دے سکتے ہو، مسکینوں کو دے سکتے ہو، ان لوگوں کو دے سکتے ہو جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں. آج کل نہیں ہوتے، یہ پچھلے دور میں ہوتے تھے. بیت المال کے لیے جو رقم جمع کرتے تھے حکومت ان کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ اور زکات وصول کر کے لے کر آؤ. عاملین کہا جاتا تھا وہ لوگ. اسی طرح اس دور میں نئے نئے مسلمان لوگ ہوتے تھے تو ان کی دلداری مقصد ہوتے تھے، کچھ پیسے وغیرہ دے دیے جاتے تھے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کی قرضے ادا کرنے کے لیے. اس مسئلے کو بھی سمجھیے، قرض داروں کے قرضے آپ ادا کر سکتے ہیں زکات کے پیسوں سے، لیکن آپ خود ادا نہیں کر سکتے، اس بندے کو آپ کو مالک بنانا ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر ایک شخص ہے جو انتہائی مقروض ہے اور اس پر زکات لینا جائز ہو چکا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فلاں فلاں کے پیسے اس کے سر پر ہے، آپ ڈائریکٹ جا کر ان کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. اس کا قضا تو ادا ہو جائے گا، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. آپ کو زکات کی ادائیگی کے لیے وہ پیسہ کس بندے کو دینا ہوگا، اس کو مالک بنانا ہوگا. بھائی یہ پیسے ہیں
اور रख इसको, ये कहना भी जरूरी नहीं कि ज़कात का पैसा लाजिम नहीं है, एम ही दे दो उसको। अब वो सब ने कर्जे उतारे या बाकी जरूरत पूरी कर, वो उसका मसला है। तो कर्जों की अदायगी हो सकती है, और अल्लाह के रास्ते में जो मुसाफिर हैं और मुजाहिद हैं उनको भी इससे मदद की जा सकती है। लिहाजा लिहाजा जो लोग मसाजिद की तामीर में, मदारिस की तामीर में, सड़कों की तामीर में ज़कात के पैसे देते हैं, अदा नहीं होंगे, इसलिए कि मैंने जो बताया ना आपको कि मालिक बनाना जरूरी है, या मालिक बनने वाला मामला नहीं बनता है। मसाजिद की तामीर में ज़कात का पैसा, हाँ सदकात नाफिला लग सकते हैं, आप याद वहां पर जा सकते हैं। वैसे ही आप जो है किसी अपने ऑफिस के अंदर, या यहाँ पर कुछ इदारे हैं जो ज़कात फंड्स वगैरह पर काम करते हैं, उनके ऑफिस की आराइश के लिए भी वो ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं जो लोगों से अतियात और ज़कात वसूल करते हैं और पब्लिसिटी की मद में उस ज़कात के पैसे को खर्च करते हैं, ये भी जायज नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। इस बात का भी ख्याल करें कि जहां पर आप ज़कात दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही जगह पर ज़कात जा रही है। क्यों देखना है? मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ज़कात को निकालो, ज़कात फेंको नहीं, ज़कात फेंको निकालो, यानी देखना है आपने कि जहां पर दे रहे हो वो सही जगह है नहीं, पूरी तहकीक करो। ऐसा नहीं कि बस सर से बोझ उतार रहे हो, बस जाओ यार खत्म करो, किसी को दे दिया मेरी तरफ से अदा कर दो, नहीं वो अपनी जेब में रख लेगा। भाई ये आजकल का जो दौर है ना वो अच्छा दौर नहीं है। तो जिसको भी दो तहकीक करके उसको पैसा दो, ऐसे ही अदा नहीं करो उसको। फिर कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि रिश्तेदारों में किसको ज़कात दी जा सकती है? रिश्तेदारों में सगे भाई को, सगी बहन को, भतीजे को, भतीजी को, भांजे को, भांजी को, चचा, फुफ्फी, खाला, मामू, सास, ससुर, दामाद, इन तमाम को अगर ये मुस्तहिक ज़कात है आप ज़कात दे सकते हो, बल्कि उनको देने में डबल अजर, एक ज़कात की अदायगी का, दूसरा सिला रहमी का। भी एक दूसरे को नहीं दे सकते। अतराफ में कौन आ जाता है, दे सकते हो अगर मुस्तहिक ज़कात है। ऐसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को उनके इकराम के तौर पर, उनके मोहतरम होने की वजह से वो ज़कात नहीं देंगे। ज़कात मैल का माल को चैल होता है ना, अपने अच्छे पैसों से उनकी मदद करें। अगर ऐसे कोई लोग आपको मिल जाते हैं नजर आते हैं तो मुस्लिम को भी ज़कात नहीं दे सकते। यहाँ पर ज्यादा इंसानियत दिखाने की जरूरत नहीं है। मौजूद है इदारे जो इंसानियत की खिदमत के नाम पर ज़कात की फैसिलिटी ज़कात देनी होती है। बिलाशुबह इंसानियत की खिदमत जरूरी है, लाजिम है, करनी चाहिए, नहीं करोगे गुनहगार होगे। लेकिन अपनी बख्तियार रकूम से सदका दो, हथियार दो, वैसे ही उसकी मदद कर लो। ज़कात की मद में गैर मुस्लिम को पैसा नहीं दे सकते हो, ज़कात अदा नहीं होगी। तो ये कुछ बातें आपसे हो गई। आखिर में बतौर खुलासा कुछ असासों का जिक्र करता हूं, कुछ असासों का जिक्र करता हूं कि जिनकी वजह से आप पर ज़कात की फर्ज होती है। क्योंकि कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे, तो ये 2-3 स्लाइडें जो आ रही है ना उसको अच्छी तरह देख लो, उम्मीद आपके बहुत सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस लिस्ट में जो चीजें आ रही है ना, रुको, इस लिस्ट में जो चीजें आ रही है इनमें से कोई ना कोई चीज आपके पास मौजूद होंगी। चलो, लिहाजा सोना है तो उसकी मार्केट वैल्यू देखें। अब वो सोना किसी भी शक्ल में हो सकता है, डली की सूरत में भी हो सकता है, जेवर की सूरत में भी हो सकता है। चांदी की भी मार्केट वैल्यू, चलते जाओ, कैश रकम मौजूद हो या किसी के पास आपने अमानत रखवाई हो, चाहे वो कैश हो, सोना हो, चांदी हो, बैंक में पैसा रखा हुआ है आपका, गैर मुल्की करेंसी रखी हुई है, तो वो मार्केट वैल्यू मौजूदा, यानी आज अगर उसको मैं बेचने जाऊं ना तो क्या पैसा मिलेगा, वो वैल्यू। याद रखिए इस उसूल को भी, ज़कात देते हुए आपकी मार्केट वैल्यू का एतबार है, कीमत फरोख्त का। मिसाल के तौर पर आपके पास दुकान है, दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, माल तिजारत, उस पर ज़कात लाज़िम है। आज साल पूरा हो गया, अब आपने ज़कात निकालनी है, तो आप ये देखोगे इन तमाम माल की कीमत फरोख्त क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। कीमत खरीद नहीं लगाएंगे, कीमत फरोख्त लगाएंगे कि आज इसकी मार्केट वैल्यू है, उस पर हम ज़कात की अदायगी करेंगे। इस बात को मजीद समझिए आगे। बाद लोग हमसे सवाल करते हैं कि सोना या चांदी के जेवर हमारे पास मौजूद होते हैं, तो उस पर कौन सी कीमत का एतबार होगा। यानी हम इस सोने को जब बेचने के लिए सोनार के पास जाते हैं तो सोनार उसमें कटौती करता है,
घाटी निकालता है। आज 2.25 लाख रुपए मिसाल के तौर पर सोने की वैल्यू है, मैं सोनार को 1 तोले का जेवर देने जाऊंगा तो शायद मुझे वो 1,90,000 रुपए दे। तो मैंने जो 1,90,000 रुपए दिए ना, उसकी वैल्यू लगवा ली, नहीं इस पर नहीं होगा। वैल्यू लगेगी वही 2,25,000 रुपए पर, क्योंकि सोने का उसूल ये है कि वो जो काट रहा है ना सोनार, वो उसके खोट काट रहा है। सोने के अंदर जब तक कुछ खोट ना मिलाया गया उसका जेवर नहीं बनता। उस खोट को जो शामिल किया गया है वो सोनार खरीद के उस खोट को काटता है, इस वजह से उसकी वैल्यू 1,90,000 लगाई। और सोने का उसूल ये है कि सोने के अंदर जब खोट मिलाई जाए वो 50% से कम हो तो वो सोना ही शुमार होती है। 50% से ऊपर हो जाए, अब वो सोने के नाम से निकल जाएगी, अब ये सारा का सारा सामान आ जाएगा, इसको आप सामान कह सकते हो, माली तिजारत कह सकते हो। और अगर 50% खोट है तो एहतियात फुक़हा फरमाते हैं कि इसको सोने में शामिल किया जाए। तो लिहाजा जेवर की वैल्यू लगाते हुए भी आप मौजूदा जो सोने की वैल्यू है वो आप लगाएंगे इसको बदल। किसी भी मकसद के लिए आपने पैसा जमा किया हुआ है, बाज लोग बच्चों की शादी के लिए पैसा रखते हैं, बाज लोग अपने हज के लिए पैसा रखते हैं जो अभी आपने दिए नहीं है, अभी आपकी तिजोरी में मौजूद है, जो दे चुके हैं उसकी बात नहीं कर रहा जी। बचत सर्टिफिकेट वगैरह मुख्तलिफ तरह के, अलबत्ता इनका खरीदना नाजायज है, किसी ने रखे हुए तो यार उसको फारिग करें, बाहर उस पर भी ज़कात है। प्राइस बॉन्ड की असल कीमत, इस पर भी ज़कात है, लेकिन किसी भी रखना जायज नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ली हुई है तो इसकी भी असल रकम के ऊपर ज़कात है, ये भी रखना दुरुस्त नहीं है। तो ये 11 चीजें आपके सामने आ रही हैं, और भी इसके अलावा, लेकिन मैंने मशहूर 11 चीजें, ये वो असास है कि आपके पास ये चीजें हो, इसकी मार्केट वैल्यू और जो नीचे 3-4 चीजें उसकी असल वैल्यू का आप अंदाजा करें और इसको एक तरफ लिख लें आप आगे से। अब कुछ चीजें और यहां पर लिख रहा हूं, उसको समझिए कि कर्ज दी हुई रकम, किसी को पैसा दिया है, वो वापस मिलने की उम्मीद है आपको, यार अच्छा आदमी मुझे वापस दे देगा, उसको भी ऐड करते जाएं, शामिल करते जाएं। बार दफा आप लोग जो है वो कोई जगह वगैरह किराए पर लेते हैं, डिपॉजिट देते हैं उसको, तो जो डिपॉजिट दी हुई रकम है ना उसको भी शामिल करें। ये क्या बीसी की कमेटी, अच्छा बीसी को भी ध्यान में रखें, बीसी आप रखते हैं, कमेटी आप रखते हैं ना, ये कमेटी अभी आपकी खुली नहीं है, आपने कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया, तो इस जो पैसे जमा करवा चुके हैं ना उसको भी शामिल करें। शेयर वगैरह जो आपने खरीदे हुए हैं, बेचने के लिए खरीदा हुआ माल, ये पीछा माल आ चुका है। तिजारत के लिए खरीदी प्रॉपर्टी, जो लोग आप दुकानें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, इस केस में मैंने इसको आगे बेचना है, या कुछ चीजें ऐसी जो बेच चुके हैं उसके पैसे आने, उस पैसों को भी, तो इन तमाम चीजों को लिखें। और आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर तैयार माल पड़ा हुआ है तो वो जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू भी लगाएं। ये तमाम के तमाम प्लस करें, एक जगह पर लिख लें। अब इस स्लाइड में कुछ चीजें लिख रहा हूं, इसको आपने अलग प्लस करना। वो क्या है, किसी से आपने पैसा उधार लिया और इंशाल्लाह वापस भी करना है, ईमानदार लोग वापस करेंगे ना, तो इसको एक तरफ लिखें। किसी से कोई चीज खरीदी है आपने और अब इसका पैसा देना है, उसको लिखें एक तरफ। बीसी खुल चुकी है, खुले पैसे आप खा चुके हो, खर्च कर चुके हो, और अभी उसकी कुछ रकम देनी है, तो जो देनी है ना वो आपके ऊपर एक तरह से कर्ज है, उसको भी लिखें। फैक्ट्री ऑनर्स हैं या आपके नीचे कुछ काम करने वाले लोग, उनकी तनख्वाहें हैं, वो तारीख आ चुकी है, वो तनख्वाहें लिखें। यूटिलिटी बिल्स हैं यहाँ के, उसको एक तरफ लिखें। और अगर पिछले सालों में ज़कात अदा नहीं की थी, जितने सालों की अदा नहीं की है उसको भी लिखें। किस्तों पर खरीदी हुई चीज की वाजिबुल अदा किस्त, घर किस्तों पर खरीदा, जिसकी किस्तें बाकी रह गई, वो पैसे भी एक तरफ लिखें। ये चीजें एक तरफ लिखें, पीछे जो 22-24 चीजें मैंने लिखवाई थी उसको एक तरफ लिखें, उसमें से ये माइनस करें। अब जो पैसा बच गया ना उसका 40% हिसाब में से, मैं आगे इसको नक्शे की सूरत भी समझाता हूं आखिर में। आगे चलें छोड़ें इसको। गुज़िश्ता बरसों की ज़कात अदा करने का तरीका, कुछ लोग हमसे सवाल ही करते हैं हमने पिछले 4 सालों में ज़कात नहीं दी, तो अब ज़कात कैसे अदा करेंगे। उसकी तरीका उसका समझ लीजिए। 4 साल पीछे चले जाए, 4 साल पीछे आपके पास 10 लाख रुपए थे, 40वां हिस्सा उसका जो बन गया उसको आप एक तरफ लिखें। फिर तीसरे साल पर आ जाए, अब तीसरे साल आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, उसमें से ये जो आपने 40वां हिस्सा निकाला है ना इसको माइनस करें।
इसको एक तरफ करें, फिर पिछले से पिछले साल पर आ जाए और जितना माल उसको जमा करें और बाकी चीजें जो माइनस करें तो माइनस करें, ये जो 40 में से 2 दफा करें उसको भी अलग करें, अब पिछले साल की ज़कात पर आ जाए। अब आपके पास आज जो रकम जितनी जो मौजूद है उन तमाम को जमा कर अब देखें आपके पास कितना कितनी ज़कात वाजिब अदा, उसमें से ये वाला सारा भी माइनस करें, अब जो बचता उसके पास ज़कात अदा। यानी हर साल जो ज़कात अदा नहीं की है अगले आने वाले सालों में उस साल की ज़कात को माइनस करते जाए। मिसाल के तौर पर 4 साल पहले 2500 में अदा करते हैं, उस 2500 को अलग करें। 3 साल पहले जब अदा करेंगे इस 2500 को अलग करेंगे, अब फिर साल के 2500 फिर 2500, तो हर साल ये जो वाजिब अदा ज़कात की रकम थी उसको अलग करते जाए और उसके बाद फिर जो मौजूदा साल की ज़कात नहीं तो इंशाल्लाह से पूछ लीजिएगा। बाद लोग हमसे कहते हैं यार ये खामोखा का टैक्स है, क्योंकि मैंने बताया ना सोशल मीडिया का दौर है, स्कॉलर्स भाई माशाल्लाह इतने सारे हो चुके हैं, दाढ़ी रखी होती है और शलवार कमीज पहना, सर पे इमामा बांधा हुआ होता है और बस लोगों को दीन सिखाने चले हैं, तो वह एतराज करते हैं जनाब ये तो खामोखा का टैक्स है। टैक्स नहीं है, जितने मज़ाहिब गुजरे जितने भी उन तमाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट मौजूद था। कुरान करीम की आयत देखने से पता चलता है कि उन्हें इसके सिवा कोई और हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि बंदगी को बिल्कुल यकसू होकर सिर्फ इसके लिए खास रखें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। पिछली उम्मतों के बारे में आ रहा है, पिछली कौमों के बारे में कि ज़कात उन पर भी वाजिब थी, कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें ज़कात लाजिम ना हो। तो हमारा आज का नाम निहाद इसको टैक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स की सोर्स, इस गवर्नमेंट में नहीं, वो कहते हैं जो इस्लामी हुकूमतें गुजरी है ना उन्होंने ये जो यहाँ पर टैक्स की सूरत इसको नाफिज किया था। ऐसा नहीं, पीछे इसके तफसील पढ़ चुके हैं, कुरान करीम की सारी आयत बताई जा चुकी है। एक हमारे यहाँ अजीब सा तबका है जो हदीस को इनकार करता है, नाम नहीं लेना चाहता, आप में से बहुत सारे उसके फैन होंगे, अल्लाह आपको उसके शर से बचाए। वो ये कहता है कि ज़कात की जो रकम है ना, ये जो इसका निसाब है इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। हालात बुरे हों निसाब कम कर दो, हालात अच्छे हों बढ़ा दो, अल्लाह के बंदो ऐसा कुछ भी नहीं। जिस चीज पर कुरान करीम की 30 आयतें नाजिल हो गई ना जाने कितनी अहादीस मुबारक आ चुकी हैं, उसमें अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो कि कम कर लो, नहीं तो फिर आप नमाजें भी कम कर लो, थके हुए हो तो 4 की जगह 2 पढ़ लो जनाब, बीमार हो तो 5 नमाजों की जगह 3 पढ़ लो जनाब, उसमें भी कम करो। हज है, पैसा बहुत ज्यादा है, साल में 2 दफा कर लो, तो बाकी इबादत को भी कम ज्यादा करें ना, अगर ये उसूल बनता है तो मैंने कहा ना अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसके शर से बचे, ऐसा नहीं। और शुरू में बात अर्ज कर चुका हूं कि कुरान करीम के एक लफ्ज का इनकार करना भी बंदे को काफिर बनाता है। लिहाजा ज़कात के मामले में बहुत एहतियात करें। क्यों बार बार ये जुमला कह रहा हूं कि जब बंदे की जेब से पैसा जाता है ना तो उसको बोझ लगता है, जब बोझ लगता है बंदा आसानियां ढूंढता है, आसानी ढूंढने के चक्कर में ये काम ना कर जाना कि अपने गफलत में किसी कुरान करीम के आयत का इनकार कर जाओ और इन जैसे नाम नहाद स्कॉलर के हत्थे चढ़ जाओ, ये काम नहीं करना। आगे आगे चलो, आगे आगे आगे। ये फॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके इस पर हल हो जाएंगे। फॉर्म आखिर में मोहम्मद अली साहब को मैं दे भी दूंगा, जिसको चाहे ले लीजिएगा। इस फॉर्म को देखे इसको फिल करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड का मतलब ताकि कर सके। ये फॉर्म रखना है आपने, इस पर आपने चीजें फिल करते जाना, आपको किसी से मसला पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसको फिल करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी ज़कात का हिसाब आपके सामने आ जाएगा। किस तरह से, सबसे पहले देखना आपके पास सोना किसी भी शक्ल में, मिसाल के तौर पर फर्जी लगाई हुई है, 1 लाख रुपए का सोना आपके पास मौजूद है, चांदी है 10,000 की मौजूद है, बेचने के लिए से कोई जमीन मकान वगैरह आपके पास मौजूद है 3 लाख रुपए का, बैंक बैलेंस आपके पास 25,000 रुपए रखा हुआ है, उधार दिया हुआ माल या नकद की सूरत में पार्टियों पर बकाया कुछ मौजूद माल आपने बेचा है ना, उधार बेचा हुआ है, उनसे पैसा आपके पास आना है तकरीबन 1.5 लाख रुपए, गैर मुल्की करेंसी आपके पास रखी हुई है 30,000 रुपए की, किसी भी इरादे से पैसा जमा किया हुआ हज के लिए, बच्चों की शादी के लिए, वो आपके पास रखा हुआ है। इससे सारी जितनी भी चीजें यहाँ पर है, किसी के पास अमानत रखवाई हो, किसी, ये सारी चीजें पीछे मैं आपको जबानी बता चुका हूँ, उन्हीं चीजों को सिर्फ यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। ये तमाम की तमाम चीजों की वैल्यू 14,35,000 रुपए बनती है। ये एक तरफ आगे चलो, अब आगे अपने लाइबिलिटीज अपनी लिखनी है। क्या जनाब, किसी से कर्ज लिया हुआ है उसको लिखें, बीवी का महर अदा नहीं किया, ये बड़ा एक अजीब अलमिया है। शादी पर जो है 70-80 लाख रुपए खर्च कर दो, बेचारे अगर लाख 50 रुपए महर हो ना, वो मरते दम तक अदा नहीं किया जाता, माफ करवा दिया जाता।
اور ہمارے یہاں تو ایک عجیب سا رواج ہے، بیوی کے ہاتھ میں پیسہ دے دی واپس لے لیتے جاؤ مسجد جا کر دے دو اس کو، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو دو، اس کو خرچ کرے. تو اس کا بہت احتیاط ہے، اگر نہیں دیا تو جا کر ادا کرے، اس کا حق ہے یہ. اور یہ کمیٹی بتا چکا ہوں میں کہ کمیٹی کھل چکی ہے آپ کی، پیسے کھا چکے ہیں، اور اب ہمیں کچھ اس کے حصے دیں گے. گھر کے فیکٹری کے بلز ہیں، پارٹیوں کو ادائیگی کرنی ہے، مال لے چکے ہو آپ، ان کو پیسے دینے ہیں آپ نے. پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کی رقم جو ادا نہیں کی تھی وہ تقریباً 20,000 روپے، تو یہ 2,85,000 روپے بنتے ہیں. 14,35,000 روپے آپ کی وہ چیزیں تھی جو قابل زکوٰۃ اثاثے تھے، جن پر زکوٰۃ ادا کرنی لازمی ہے. اس میں سے یہ 2,85,000 روپے کی وہ رقم ہے جو مائنس ہوگی کہ نہیں، ان پر زکوٰۃ آپ کی نہیں ہے. تو کیا بچی جناب؟ 11,50,000 روپے. کچھ نہیں کرنا، اس 11,50,000 روپے کو 40واں حصہ یا اس کا 2.5% سب بات ایک ہی بنتی ہے، وہ نکالنے کتنا بنا جناب؟ 28,750 روپے. 14,33,000 روپے پروردگار نے آپ کو دیے، بدلے میں مانگا کیا؟ صرف 28,750. اور مزے کی بات تو یہ کہ وہ بھی خود نہیں مانگا، بلکہ کیا کہا؟ اپنے گھر میں اپنے سگے بھائی کو دو، زکوٰۃ کا ثواب بھی دوں گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی دوں گا. تمہاری رقم تمہارے اپنے گھر میں خرچ ہو رہی ہے اور اجر بھی دگنا کر کے خرچ ہو رہی ہے. تو پروردگار نے نہیں مانگا، کھلے دل سے زکوٰۃ دو، آگے چلو، کھلے دل سے زکوٰۃ دو، کھلے دل سے ادائیگی کرو. آخر میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، قصہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اس چیز پر یقین ہے، خاص کر کراچی والوں کے لیے. شیخ العزیز رحمۃ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سہارنپور میں انگریزوں کی کچھ کوٹیاں ہوا کرتی تھی کہ وہ کاروبار کرتے تھے، ملازم کام کیا کرتے تھے، وہ خود دلی میں رہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا تھا، وہاں پر آگ لگ جایا کرتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آگ لگی، وہاں سے وہ ملازم جو ہے وہ دلی اس کے پاس پہنچا اور انگریز کو کہتے ہیں تمہاری جو آپ ساری وہ سوسائٹی اس کو آگ لگ چکی ہے اور تمہارا گھر بھی وہ بھی جلنے والا ہے. وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کو کہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری جو جگہ ہے وہ جل نہیں سکتی، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. تو یہ حضرت شیخ العزیز فرماتے ہیں کہ بہت سے ذرائع سے واقعہ مجھ تک پہنچا ہے. تو دیکھیں اللہ کی عجیب شان ہے کہ غیر کون؟ جو اس اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن ہے، اس کو تو اس بات پر یقین ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرے مال کی حفاظت ہوگی، لیکن اس کا مسلمان، اس کو اس بات پر یقین نہیں. وہ پیسہ جو ہے نا بس دبا کر رکھتا ہے. پھر کہتا ہے باہر موبائل چھین گیا، پیسہ گر گیا، گھر میں بیماری ہو گئی، بچہ بیمار ہوا، فلاں گر گیا، یہ ہو گیا. یہ جتنے بھی مسائل ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، آپ کے پیسے کا شر ہے. وہ خبیث پیسہ گھر میں موجود ہے جس کو پاس کرنا ضروری ہے. اور اس پیسوں کی پاکی کا طریقہ جو ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا وہ یہ کہ صرف 2.5%، صرف 2.5% اپنے مال سے ادا کر دو. اللہ رب العزت اس باقی مال کو بھی پاک کریں گے، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، مال میں بڑھوتری ہوگی، اور جیسے حدیث مبارکہ میں آئے کہ 700 گنا بڑھ کر وہ پیسہ واپس آئے گا. اس بات پر یقین رکھیے، دنیا پلٹ سکتی ہے، نبوت کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اس یقین سے ادا کریں کہ آج میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اگلا سال ختم ہونے سے پہلے 700 گنا زیادہ یہ رقم بڑھ کر میرے پاس آئے گی. آج 25,000 زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اگلے سال 2.5 لاکھ زکوٰۃ ادا کروں گا، اس کے اگلے سال 25 لاکھ زکوٰۃ ادا کروں گا. کب ہوگا یہ؟ جب اس ارادے سے، اس نیت سے، اس یقین کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کریں گے. اللہ رب العزت آپ کے مال و برکت پیدا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوال ہے ساتھی پوچھیں تاکہ ہم باقی معاملات کو بڑھائیں. سوالات کے لیے کرسچن کے مائک استعمال کر لیں. آن لائن 7 سلائڈ ہو چاہیے. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنا رہنے کے لیے ذاتی مکان ہے جس کی ویلیو تقریباً 70-75 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ اپنی رہائش اس نے وہاں اختیار کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے باقی معاملات ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے، کوئی جمع پونجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت سونا ہوگا 2 4 6 8 تولہ. تو کیا اس شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ لینے کے لیے اہل ہے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں میں نے بتایا کہ 5 چیزیں جو بتائی، ان تمام چیزوں کو ملا کر
52 तोला चांदी की वैल्यू क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो उसको ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन अगर क्रॉस नहीं होती इसको दे सकते हैं। क्या हो जी, तो वो तो आपने बताया कि अपने जाती इस्तेमाल का है, तो उस पर ज़कात होगी। देखिए दो चीजें मिक्स ना करें। एक तो ये कि ज़ाती इस्तेमाल कीजिए उन लोगों के लिए जो ज़कात देने वालों की बात बताऊं कि ज़ाती इस्तेमाल के घर है, अब इसके वजह से वो 10 करोड़ रुपए अल्लाह करे हो जाए तो इतनी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसको इस घर के होते हम ये नहीं कह सकते कि उसको ज़कात लाजिम होगी, क्योंकि इसकी अपनी ये रहने की जगह, ये जरूरत की चीज है। और जो दूसरा तबका जिसके बारे में बता रहा हूं उन तमाम चीजों को मिलाया जाएगा, ठीक है, इस्तेमाल की चीजों के अलावा की बात करें तो घर अगर उसके इस्तेमाल का है तो उसको उसके साथ शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब वो अगर 5.5 तोले चांदी के बगैर कीमत नहीं बनती है तो जी बैठे। अच्छा, एक स्लाइड में आप उसको प्रोविडेंट फंड को स्किप कर दिया था, तो प्रोविडेंट फंड के हवाले से आप बता दीजिए कि प्रोविडेंट फंड देखिए 3 तरह का होता है मामला। एक तो ये होता है कि जबरी आपके पैसे काटे जाते हैं, आपको जो तनख्वाह दी जाती है आपके इख्तियार में नहीं होता, वो पॉलिसी आपकी वहां की होती है कि वो काट कर आपको तनख्वाह दी जाती है, फिर आखिर में जाकर जो आपको वापस दी जाती है। एक तो ये मामला है। दूसरा ये होता है कि आपका इख्तियार होता है कि आप प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा कटवाएं या ना कटवाएं। तीसरा ये होता है कि आपको ये तो इख्तियार नहीं होता कि आप वो प्रोविडेंट फंड का पैसा कटवाएं, ये तो आपको कटवाना ही पड़ेगा, लेकिन ये इख्तियार होगा कि आप उसको कम या ज्यादा करें। पहली वाली सूरत जो है जिसमें आपको इख्तियार ही नहीं है प्रोविडेंट फंड की आप कटवा, उसमें जो आखिर में फंड आपके पास आएगा वो आप रख सकते हैं, का कोई मसला नहीं। बेहतर ये कि इजाफी रकम है वो सब्ता कर दी जाए, लेकिन आप इस्तेमाल करोगे आपके लिए जायज। दूसरी और तीसरी सूरत जो है जिसमें आपको इख्तियार है कि वो पैसा कटवाओ या ना कटवा के चलो, पीछे पीछे आओ, कटवाओ या ना कटवाओ, तो वो आपकी असल रकम जितनी कटी है ना, और पीछे आओ, जितनी कटी है वो तो आप ले सकते हो, इजाफी रकम जो मिलेगी वो आपके लिए रखना जायज नहीं है, वो रकम ही जायज नहीं है। अब सवाल ये क्या उस पैसे पर ज़कात, तो पहले वाले मामले पर तो ज़कात आपके पिछले सालों की देना लाजिम नहीं, जब आपके पास ये पैसा आएगा तो आप दोगे। दूसरे वाले मामले में जाहिर सी बात है जो आपने मर्जी से आगे दिए तो एक मन्नत की सूरत में उनके पास जा रहे हैं, जो वापसी मिलने की उम्मीद है, उस पर ज़कात दोगे। अब आपको इख्तियार है, चाहे तो हर साल दे दो, चाहे जब बिल्कुल आखिर में आपके पास वापस पैसा आ जाए उस वक्त तमाम सालों का इकट्ठा कर। मतलब ये प्रोविडेंट फंड जो है ये उस वक्त कंपनी की मिल्कियत में होता है, लेकिन जब तक वो विड्रॉ ना कराया जाए वो हमारी मिल्कियत में नहीं आता। पहली वाली सूरत में, पहली वाली सूरत में तो उस वक्त बाकी दूसरी सूरत में इख्तियार है ना, आप दो ही नहीं, नहीं, पहली वाली सूरत जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त जो जितना प्रोविडेंट फंड हो चुका है उस साल में उस पे ज़कात आएगी, नहीं उस पर ज़कात नहीं है जी, जब तक वो विड्रॉ ना करिए जाए। जी अच्छा, ठीक है। एक सवाल था, ये आपने लिखा कि जो सफेद पोस्ट लोग हैं जिनके ज़कात वाजिब नहीं, उनकी घर का जो सामान है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जैसे शोपीसेस वगैरह है वो भी काउंट करेंगे? वो भी काउंट करेंगे। ज़कात देने में शोपीस वगैरह काउंट करेंगे? वजह देखिए आप तो ये तय कर रहे हो कि जो बंदा उसको कह रहा है ज़कात का मुस्तहिक हूँ तो उसकी वैल्यू लगा रहे हो। अब जो इजाफी चीजें हैं बहन कहेंगे इसको बेच यार, ये तो इजाफी चीज है, तो मिठाई के तौर पे शोपीस जरूरत से जी शोपीस है एक लेग से, अब वो तो वालिद के जमाने से आ गया, जी, अब उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एक बात है। नहीं एंटी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो लेकिन पाकिस्तान तो नहीं ऐसा नहीं है जी बस उसका मतलब आपको मार्केट नहीं पता ना कहाँ बेचने उसकी। मकसद कहने के ठीक है, अगर वो जैसे इस तरह की चीजें हैं किसी के पास तो जरूर उन चीजों को शामिल करेंगे उसके लिए जिसको आप जो सफेद पोस्ट तबका है उन चीजों की रकम जो इसकी बुनियादी जरूरियात है ना उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन तमाम की वैल्यू लगाएंगे और ये देखेंगे कि वो 52.5 तोला चांदी हो रही है, हाँ हो रही है, अब इसको जो है यानी कि कोई भी किस्म लग्जरी हो तो यूज में ना हो, यूज लग्जरीज के, हाँ यूज में ना हो, और यूज में ऐसा नहीं महीने हो रही है 2 महीने की ये जरूरत की शुमार होगी, सालों साल इस्तेमाल नहीं होगी, इसको हम कहेंगे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए नहीं आते, उसकी वैल्यू वैसे भी नहीं होती। आजकल वो खरापात वाला टीवी जो है ना थोड़ा दीनी कामों में भी इस्तेमाल होने लगा है, तो हुक्म बदल गया या? देखें यार ये तो इख्तलाफी मसला है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कचरे का डब्बा है खैर तो नहीं फैलती उससे, तो कुछ लोगों का ये मामला है, लेकिन बहरहाल वो इजाफी चीजों में गैर जरूरी सामान में आते हैं जी। जिसके ऊपर कर्जा हो उसको मालिक बनाना, अगर वो
दूसरे शहर में हो या वो इस काबिल ना हो कि वो खुद अपना खर्चा कर सके, तो किसी को वकील बना सकता है। जी बना सकते हैं, बाकी आजकल बैंक्स तो है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं। की वजह से किसी को अमाउंट दी हुई हो तो उनका रिकॉर्ड कर दिया और साइड में आप बताते हैं, तो आप वो कर्जे की रकम सरकार की मदद से नहीं, माफ नहीं कर सकते। उसकी सूरत ये हो सकती है कि आप उसको जो है ना ज़कात दो। मिसाल के आपने किसी को लाख रुपए दिए हुए हैं जो डूब गया थे, और वो जो डिफॉल्ट कर गया वो ज़कात में मुस्तहिक हो। अब आप क्या करोगे, आपको वो रकम वापस चाहिए, आप उसको अपनी जो ज़कात निकलती है ना, लाख रुपए दो भाई ये ज़कात के पैसे, या बगैर कहे दे दो, फिर उससे अपना पैसा मुतालबा करो। पिछला दिया हुआ रकम, जो चीजें दे चुके हैं ना पहले से, उस पर नीयत तब्दील नहीं कर सकते। उस पे दबाव ना हो कि वापस फिर पकड़ाए, तो ना दो उसको, या चेक बना के नहीं ना दो ना उसको, जब भरोसा नहीं है तो। या उसको भाई 5 से 10,000 बात है। ट्राई करें तो 5,000 खा जाएगा, डिफॉल्ट करेगा। फिर आप जरूरत वाला है तो नहीं है। नहीं, बाद लोग घरों में जरूरत से ज्यादा मशीन मौजूद होती है। पहले के जी की बता दें। सर ये सवाल तो नहीं है। सेलिंग पर नहीं, ऐसा नहीं होता। दो चीजें होती हैं, या तो आपने इस चीज का ये तय कर लिया कि भाई मैंने ये माल बनाया उसको इस पैसों में बेचूंगा, तो अब वो तय हो गई। बताओ क्या ऐसा होता, आपको नहीं पता कि बार्गेन करेगा कस्टमर, तब देखा जाएगा कि इसमें मार्केट में इसकी इस आइटम की वैल्यू क्या चल रही है, उस पर ज़कात देंगे। सवाल है 40 साल का है ना यहाँ पर, मुझे के लिखा है जी। जी रॉ मटेरियल पर उसकी अपनी वैल्यू के पास। जी तैयार माल की बात है कि वो सेलिंग प्राइस पर होगी। अगर मैं रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसको, जब तक ये फॉर्म में नहीं आया ना कि वो बिक सके। जी 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 सही। डॉलर की 2 रेट होते हैं, एक बायर होता है और एक कीमतें फरोख्त। नहीं, तो बेचने जाएंगे वो बायर बाइंग प्राइस पे होते हैं। हाँ, हम उसी को कंसीडर करें। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू है। खरीदने वाला तो आपसे बार्गेन करेगा और वो कम से कम में लेता है, तो उसका एतबार नहीं होता है। जो इस वक्त बेचने की वैल्यू है। वैसे आप जी जो बिजनेस में हमने ये सीखा कि बायर प्राइस ओरिजिनल नहीं, देखिए इसमें ये कि अगर आप बेच चुके हो ना तो उसका एतबार होगा। बेचा नहीं है आपने, तो अभी वो वैल्यू जिस पर बिकता है वो, उसका एतबार होगा। खरीद भी कर सकते हैं बाइंग। नहीं 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 नहीं, कीमत फरोख्त। अपने बच्चे के लिए रखा हुआ है, वो अगर आप मुझे ये कहते हैं कोई भी मतलब हमसे ये कहते हैं कि मुझे ज़कात मेरे ऊपर होती है, मुझे ज़कात दो, तो हम उसकी फिर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप उसकी ज़बान कैसे। नहीं नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे हजरत, बिला तहकीक किसी को ज़कात ना दें, बिला तहकीक किसी को ज़कात ना दें।